جادو کے بارے میں بھی پتا ہے آپ کو؟ میں نے اپنی جادو کے بارے میں بھی پتا ہے، علم ہے اس کا؟ ظاہری بات ہے، کیوں نہیں ہونا؟ جادو کیا ہوتا ہے، جادو سے کام کیسے رکتے ہیں، روحانیت کیا ہے، روحانیت سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب میں 12 سال کا تھا، تب مجھے جنات دیکھنے کا شوق تھا، چڑھا ہوا تھا شوق. تو جن دیکھا آپ نے؟ دیکھا میں نے، ظاہری ملاقات ہوئی ہے میری. بیٹھ کے کوئی چائے پی ہے، کھانا کھایا آپ نے؟ سخی لال شہباز کے اندر گئے تھے بزرگوں کے ساتھ، وہاں ملاقات ہوئی تھی ظاہری. ہاتھ ملایا آپ نے؟ چھو سکتے ہیں ہم کو؟ کیا بات ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ کچھ نہیں، بزرگوں کی خدمت کے لیے آئے تھے، چلے گئے، غائب ہو گئے. ایک حدیث سے آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، یہ ان سے روایت ہے، اور سے سنیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہے آسمان سے نیچے بادلوں کے پاس اتر کر آتے ہیں اور اوپر سے طے شدہ معاملات جو ہے نا اس کی انفارمیشن لاتے ہیں. اب جو شیاطین ہے نا وہ چوری چھپے ان باتوں کو سن لیتے ہیں اور یہ باتیں پھر آ کر یہ سارے شیطانوں کو بتاتے ہیں. فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، وہی فرشتے انسان کو سجدہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. شاید ہماری سوچ سمجھ عقل وہاں تک نہیں جا سکی جو ہم انسان کو حقیر کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ جو نجومی ہے نا وہ کافی چیزیں اپنی طرف سے ملاتے ہیں اور 100 جھوٹ ملاتے ہیں. یہ بھی تو نبی نے کہا ہے. میں بہت فرق ہے. ہم اہل علم کی جوتیاں اٹھانے والوں میں سے، اہل علم، اہل بیت، اہل علم بہت آئے نا. اس میں کون سی بات ہے؟ آپ سمجھے، میں بات کر رہی ہوں. بتا تو آپ بھی فیوچر ہی کے بارے میں رہے نا، یہی تو بتا رہی ہوں. تو نجومی اور کس کو کہتے ہیں؟ گنڈیرے بیچنے والے کو. وہ جو کنگن جو ہے وہ ملیں گے، ایران کے کنگن ملیں گے، اور حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، سارا الجبل، سارا پہاڑ کے پیچھے سے آؤ حملہ کرو. 1000 سال کا سفر، 1000 میلوں کا سفر، وہ کس نے طے کر لیا؟ انسان کی طاقت، نبی کے امتی کی طاقت کو آپ کیوں ڈاؤن کر رہی ہیں؟ چلے یہ انرجی ہے، وہ علم ہے. علم اعداد کی یہ نہیں، میری بات سنیں، یہ انرجی ہے، وہ علم ہے، اس کی سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتی. وہ علم ہے، وہ صاحب علم ہونا. ایک سلیمان علیہ السلام کے وہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے 1000 میل کا تخت اٹھا کے حاضر کر رہا ہے، سنیں، آصف بن برقیہ کر رہا ہے. اور ہر نبی نے خواہش کی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوں. اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے، وہ جان ہی کچھ نہیں سکتا، وہ عطا ہی نہیں کر سکتا. سنیے گا، علم اعداد اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے بتائیے. پورا قرآن جو ہے اعداد کے اوپر ہے، پورا قرآن انرجی کے اوپر ہے. کہاں لکھا ہے؟ 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 انرجی. پھر انرجی. اب وہی بات گھوم پھر کے میں نے کہا نا، اب مجھے اسی راؤنڈ اباؤٹ میں گھمائے جا رہے ہیں. یہ انرجی ہے تو ساری آپ کی وہی نا فیوچر یہاں پہ آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یہاں پہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرا تجربہ. اچھا سنیں، قرآن عقل استعمال کرنے کو کہتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، اس میں تو آپ مانتے ہیں نا. اب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں جو اپنا یقین، قرآن کیا کہتی ہے؟ عقل استعمال کرنے کا کہتی ہے. ہاں، عقل کہتی ہے کہ عصر کی نماز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے وہ سر مبارک ہو، اور سورج ڈوب جائے اور آنسو گریں اور سورج واپس آ جائے. قرآن کہتا ہے؟ قرآن میں ہے یہ؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ عقل ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں. آپ نے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے آئی؟ دیکھا اللہ کو؟ نہیں. بہت مگر میرے پاس اللہ کی مگر نہیں، یہ میرے پاس مگر کیا؟ مگر آئے گا، قرآن آئے گا نا، کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نا. مگر صرف نبی آئے گا. میرے پاس ثبوت کے طور پہ اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے نا. صرف انسان آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بہت بڑی، اس کو کلیئر ہونے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی
सारा कुछ मगर हमें मिला। मेरे पास सबूत भी तो मौजूद है, कुरान। आप की बात कर लेते हैं, आप ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बताया कि भाई ये नॉलेज ठीक है, ये गैब का इल्म जो है ये सब कुछ ठीक है, इसका ईमान लेकर आओ। मैंने ये बात कहाँ कही? मैंने ये बात कहाँ कही? अल्लाह ताला ने मैंने कहाँ कही? कब कहा है मैंने कहाँ कि कही? इन चीजों पे मैंने ईमान लेकर कहाँ आओ? कहा? मेरे नबी ने कब कहा? मुझे चलिए बताओ, इस पे बात मैंने करें। कब कहा? मैंने कब कहा? तो चुजर साहब किस चीज की मैंने बात कहा कर कि रहे ये हैं? तो बात कर रहे हैं आप मुझसे कहाँ से एनर्जी, साबित करो? ये गैब का इल्म, ये मुझे फ्यूचर, बताओ, ये प्रोडक्शन। मुझे बताओ ना, मैंने कब कहा? आप मुझे मैंने बताइए कहा ना, एनर्जी अल्लाह है, ताला ने कब मैंने कहा कहा ये इसमें एनर्जी बिलीव है, करो? मैंने कहा एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? बहुत सारी है एनर्जी, बहुत एनर्जी सारी है। बिजली चल रही है। अल्लाह ताला ने नूर बनाया, चांद सूरज बनाया, उससे फायदा उठाओ। ये आपने बल्ब क्यों लगा दिए? शिरक तो नहीं हो गया ये? आसमान से नहीं, ये शिरक तो नहीं कर रही आप? मेरी बात सुने, हाँ? अल्लाह ताला से फायदा उठाना है, मैंने ये चांद सूरज से फायदा उठाना है। तो फिर आप गलत ले गई, फिर आपने डायरेक्शन मोड़ दी। चांद सूरज एनर्जी दे रहे हैं, ये बिजली बल्ब क्यों लगा दी? आपने खुद ही कहा है। फिर वही बात, आप उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देती हैं बात की। आप कह रहे हैं ना, मैंने कहा नबी अहम है, नबी की वजह से कुरान अहम है। आप फिर उस बात को भी बदल गई। अब मैंने कहा कि जी ये बल्ब चल रहे हैं, इन बल्ब से अल्लाह ताला ने एनर्जी दे रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी से अल्लाह ताला, अरे ये तो फिजिकल चीजें है ना, ये भी इन पे बात समझे मेरी आप। यही तो समझाना चाह रहा हूँ जो आपको नहीं समझ आ रही। कैसे समझाऊंगा नबी आपको? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये नॉलेज उनके पास नहीं था, मैंने- वही अपनी मुश्किलात नहीं देख सकते थे, मैंने वही आपको- चीजें सेल्फ नहीं कर सकते मैंने थे। आपको कहा कि मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ताइफ वसल्लम- में मैंने उनको कब पत्थर कहा? पड़े भाई, मैंने कब कहा कि पहले क्यों नहीं उन्होंने अंदाजा लगा लिया इमाम कि ताइफ में उनको पत्थर इमाम पड़ने? हसन हुसैन का कोई पता नहीं था कि क्या होना उनके साथ। जंग में उनके दांत नहीं, शहीद हो गए बताओ। थे, आप मुझे बताएं। मुझे बताओ, अहले बैत के ऊपर जो जुल्म होने थे नबी को नहीं पता था? नबी थे ना, उनको तो पता था। हजरत इमाम हुसैन को नहीं पता था मेरे साथ क्या होना है? अरे उनके पास तो हजरत जिब्राइल आते थे। और यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि साहिबे इल्म नबी आप पाक ये- सल्लल्लाहु आप अलैहि वसल्लम कहना- और उनकी अहले बैत और उनके चाहने वाले और उनके साथ मोहब्बत करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला के बड़े फ्यूज़ो बरकत होते वो हैं। नबी थे, हम नबी, हम आम लोग हैं, समझे? मैं भी मानता हूँ हम लोग हैं, मगर हम उम्मती भी तो है। क्या करें अब? हम हैं, नबी थे, मैं मानता ये हूँ, लेकिन हम उम्मती भी हैं। आप एक आम आदमी है, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, और अच्छा। अहले बैत की जूतियां उठाने वाले में से हूँ और गुनहगार हूँ, लेकिन नबी का ना उम्मती देखिए, हूँ। गुनाहगार मजबूरी- सही मजबूरी शरीफ, है, ये आपका मेरा मजबूरी है कि मैं नबी की उम्मत में मैटर से है। हूँ। इसलिए मुझे जो है इस बात का पूरा अदराक है कि क्योंकि मैं नबी की उम्मत में से हूँ और मैं इस बात को अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ, अपने लिए इनाम समझता हूँ, अपने लिए एक बड़ी मुबारकबाद समझता हूँ कि जिसकी ख्वाहिश अंबिया ने की थी, जिसकी ख्वाहिश हर नबी ने की थी, उसके उम्मती एक गुनाहगार सा ही हूँ, जैसा भी हूँ उसकी उम्मती भी उम्मत से हूँ। लेकिन आपने गायब का इल्म, गायब का इल्म, गायब का इल्म, ओ भाई ये एनर्जी है, मैं सिर्फ इस नॉलेज के बारे में, एनर्जी है, मैं इस नॉलेज के बारे में एनर्जी पता है। करना चाह आप रही हूँ कि समझे? ये नॉलेज सही है, ये ठीक है, ये गलत है। कुरान सिर्फ कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है और ये नॉलेज है, ये झूठ हो सकता है लेकिन गायब का इल्म नहीं है। कुरान भी ये कह रहा है कि ये इल्म ठीक नहीं है और हदीस भी कह रही है ये इल्म ठीक नहीं है, मेरा नबी भी ये कह रहा है कि इल्म ठीक नहीं है, कुरान कह रहा है भाई के तो मैं भी कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है। जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ एनर्जी है, लोग इससे फायदे उठा रहे हैं। हमने तो बहुत उठाए हैं, आप नहीं उठाना चाहती तो मैं तो क्या गलत चीज है ना। ना उठाओ मेरे इससे। नबी ने तो कहा है नहीं। कि मैं, नबी करीम ने कह दिया कि मैं उस बंदे का दीन का इनकार करता हूँ जो इस तरह के लोगों के बंदों के पास जाएंगे। जब मेरा नबी ये कह रहा है, आप नबी की बात भी कर रहे हैं। अगर पेट में, माँ के पेट में बच्चा कमजोर है, उसको इंजेक्शन देने से, उसको जो है ट्रीटमेंट करने से अगर वो बच जाता है तो बिलाशुबा चेक ना किया जाए, उसको मरने दिया जाए। और अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हैं नहीं, अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हैं और आगे जाके और अगर आगे जाके वहां पे खड्डा आ जाएगा और वहां पे आगे खड्डा आ जाएगा, आप जो है ना, अगर आपको अच्छा मुझे ये बताओ, ये मौसम का हाल क्यों जानते हो? क्या होने वाला है? बारिश कब होगी? सर्दियां कितनी होंगी? सर्दियां कब आएंगी? गर्मियां कब कितनी होंगी? इधर देखें, क्यों शिरक क्यों कर रहे हो?